اس لیے عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ 100% غلط فتویٰ ہے، اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں، حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں۔ اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے، تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے، غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں، جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے، فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا، ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں، لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے، اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر، اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے، جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے، عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے، تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر، تو یہ کم درجے کی کراہت ہے، یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ، اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو۔ یہ بات خوب یاد رکھیں، اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے، مقتضیات ہیں، اس کے خلاف ہے، یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی، مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے، لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں۔ آج کے جو ماڈرن دور کا ایک ایشو بہت سامنے آیا ہے، اس ماڈرن دور کا وہ ایشو ہے، وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں۔ اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی، لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے جس کی بنیاد پہ یہ
पूरे का पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट खड़ा किया हुआ है। भाइयों, इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई मुमानियत नहीं आई, सवाए वो कौम लूत वाला जो एनल सेक्स है उसको जरूर एड्रेस किया गया। इस हवाले से जितनी भी बातें की जाती हैं वो उलमा के फतवे हैं, और जाहिर है कि जब फतवा होगा तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो इज्तिहादी इशू है, उसमें कोई शख्स भी दलाइल के साथ किसी के साथ इख्तलाफ कर सकता है, और उसको आप किताब और सुन्नत की नस की तरह बिल्कुल फाइनल अथॉरिटी नहीं मान सकते। उसके लिए दलाइल देने की जरूरत होगी, जुबानी कलामी नहीं कि मेरा दिल नहीं मानता, ये चीजें इस तरीके से नहीं। बहरहाल ओरल सेक्स के हवाले से मेडिकल इशू जरूर रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इस कुरान हकीम ने हमें दो ही उलूम बताए हैं, एक रिवील्ड नॉलेज जो वही का इल्म है, और दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, साइंस का इल्म। इन दो में से अगर एक इल्म भी ये चीज वेरीफाई कर दे कि इस तरह का एक्ट जो है सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो फिर उसकी इस्लाम में इजाजत नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ये जो यूरेनियम है, अगर आप इसको नेकेड हाथ लगाएंगे तो स्किन कैंसर इसकी वजह से हो सकता है। ये कुरान और हदीस में नहीं मौजूद, लेकिन साइंटिफिकली प्रूफ है। तो ये इसको फिर उस तरीके से प्रैक्टिस किया जाएगा और बचा जाएगा। इस हवाले से मैंने गुफ्तगू भी कर दी है, मसला नंबर 39, इल्म वही और इल्म साइंस की अहमियत और उनका दायरा कार, ahlesunnatpak.com पे। बहरहाल मैंने इशारतन अब गुफ्तगू कर दी है, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, इसमें मजीद डिटेल में जाने की जरूरत। इंसान के लिए उसके जिस्म के तमाम आज़ा को छूना, मतलब इंसान से मुराद मियाँ बीवी, फिर याद रखिए, तमाम आज़ा को छूना और देखना जायज़ है, लेकिन चूमने के लिए याद रखिए उसकी शर्मगाह को चूमना उसके लिए जायज़ नहीं। उनका सवाल ये कि हमारे शौहर हमें मजबूर करते हैं कि जो हम उनकी शर्मगाह को वो करें, जबकि इस मामले के लिए हम राज़ी नहीं हैं, तो याद रखिए ये वैसे दुरुस्त नहीं है। इस मामले पे एक लंबी बहस वक़ा की आपको मिलेंगी, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी वाज़ेह होती है जिस पर हराम हलाल के ताल्लुक़ से फतवे पूछे नहीं जाते हैं, पूछे नहीं जाते हैं। गैर मौजूदगी के माना हर बार ये नहीं होता कि वो चीज़ दुरुस्त है, पूछे नहीं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे पैखाना हलाल है या हराम है, फतवा दीजिए इस पर, एक कोई रिटर्न टेक्स्ट दीजिए रसूलुल्लाह से कि ये समझ रहे हैं आप बात को। तो जो चीज़ बट नेचुरली अंडरस्टूड है, जिसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है ना, मतलब आप समझ रहे हैं उस बात को, बोलने की ज़रूरत है कि उस चीज़ को बट नेचुरल, जानवरों के पैखाने के हलाल है, बोलने की ज़रूरत नहीं, गिलाजत है, उसके बारे में हुर्मत के फतवे नहीं दिए जाएंगे आपको। नाली का पानी हलाल है हराम है, बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ये बट नेचुरल अंडरस्टूड होता है। लंबी बहसों में लोग जाते हैं कि यहाँ इतनी इजाज़त है, वहाँ उतनी इजाज़त है। मैं कहूँगा जो सादी सी बात है और जो साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज़ है वो यही है कि अगर हम शर्मगाह जैसी चीज़ को अगर इंसान मुंह लगाए तो इसके बहुत ख़तरनाक असरात जिस्म पर होते हैं। बहुत सारे जो है थ्रोट कैंसर्स, इसी तरह लिप कैंसर्स, गनोरिया बोलकर एक बीमारी होती है जो आँखों में, वैसे होती तो शर्मगाह में, लेकिन आजकल लोगों ने ऐसे ऐसे तरीके अपना लिए, शर्मगाह से निकल किसी की आँखों में हो जा रही है, किसी के मुंह में हो जा रही है, किसी कानों में हो जा रही है। ठीक, ये एसटीडीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़ हैं, ये बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं अगर इंसान शर्मगाह को मुँह लगाए तो लिहाजा ऐसा काम करना आपके शौहर के लिए जायज़ नहीं है। आप उनको समझाइए, आप उनको मनाइए और इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। उन्होंने कहा कि वो मेरी लाख ना मौजूद, मतलब ना चाहने के बाद भी ऐसा करते हैं, तो आपकी कराहत पे उन्होंने अमल करना चाहिए। और इस चीज़ को देखिए, एक चीज़ कभी जायज़ होती है लेकिन अगर वो पसंद ना करे तो वो भी इस्लाम में दुरुस्त नहीं। जायज़ है लेकिन अभी दिल नहीं है किसी का, तो भी वो दुरुस्त नहीं है। तो इस तरह से करना तो बिल्कुल शरन दुरुस्त नहीं है, तो लिहाजा आप उनको रोके, उनको टोके। लेकिन बहरहाल फिर भी अगर आप मजबूर कर दी जाए तो मुख्तलिफ़ तरीक़े आपके पास है, आप उस चीज़ से निकल सकते हैं। मैं समझता हूँ हर चीज़ समझाना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, कभी दाँत तेज़ भी हो जाते हैं, कभी जो है कुछ भी हो सकता है। बहरहाल तो उसे भी चाहिए कि एहतियात करे, बहरहाल मतलब इंसान है, होता है कभी। बहरहाल तो आप ज़्यादा होशियार है, किसी नौकर को अगर ज़्यादा काम दिया जाए तो वो क्या करता है ना, मानो ना, कभी चीज़ को फेंक देता है, तो आइंदा बोलते इसको ज़्यादा मत दो, फेंक देता ही। तो यू हैव आपके पास बहुत से रास्ते हैं, अगर निकलना चाहे तो बहरहाल बहुत चीज़ें हैं। बहरहाल आप कोशिश करें तो क्या कुछ आपके पास नहीं है। बहरहाल समझ जाइए मेरा इशारा, तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं।